Myself Mahesh Pore. In this session, we are going to learn about the string class and its methods in the Java. Okay. So let's see. It belongs to the unit 2, that is derived syntactical construct in the Java. Okay. So outcome of this unit is nothing but after learning this, you should able to develop programs using vectors and wrapper classes for the given problem. अगेन द स्पेसिफिक आउटकम दॅट आत्ताच्या ज्या सेशनला आपण जे बघणार आहे त्याचा आउटकम लर्निंग आउटकम असणार आहे स्टुडंट शुड अंडरस्टँड द स्ट्रिंग अँड स्ट्रिंग बफर क्लास. ओके, सो इन दिस सेशन what we learn today is that about the strings in the Java and the methods of the string class in the Java. Okay, so learning object is nothing but understand the concept of the string classes in the Java. Okay, so आजच्या सेशनला आपण जावा मध्ये स्ट्रिंग कशी क्रिएट करायची हे बघायचं आहे. सो ॲज यू नो द स्ट्रिंग मॅनिप्युलेशन इज मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. In Java program also we can create the strings. What is string? The strings represent a sequence of the characters. Okay, so in the C and C++ मध्ये तुम्ही शिकलाय to define the string you can use what? The array of the characters. Okay. String म्हणजे काय? Characters collection. It is nothing but what? The string, and which is used to define the text in the Java program. Okay, so in Java character array is not used to define the string. Instead of that, there is one class, that is string class, which is used to define or create a string. Okay. दोन क्लासेस आहेत, स्ट्रिंग क्लास अँड स्ट्रिंग बफर क्लास, ज्याचा यूज करून आपण जावामध्ये स्ट्रिंग्स क्रिएट करू शकतो. Okay, so what is the difference between the string and string buffer class? We will learn later on. Okay, so keep in mind that in the Java we can create the string by using string or string buffer class. We cannot use the character array here. Okay, because the strings are widely used in the Java programming and are sequence of the characters. Okay, our Java will implement it by using the classes. That's why strings are treated as an object in the Java. So keep in mind that strings are not the primitive types in the Java. Okay, strings are treated as objects in the Java. This question will be asked in the MCQ exam. Okay, that is strings are treated as what? The strings are treated as the object, because Java मध्ये strings ह्या क्लासेस आणि त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करून आपण इम्प्लिमेंट करणार आहोत. दॅट्स वाय इट इज ट्रीटेड ॲज द ऑब्जेक्ट. ओके, सो सी, ॲज यू नो character array also is a good enough one. Okay, but some operations are difficult when you are going to use the character array. For example, if you want to copying the one character array into the another one, if you want to concatenate it. Okay, so this may produce the complexity. That's why the Java uses the string class, okay, and string buffer class. Okay, and in Java some methods are defined to perform that operation. स्ट्रिंग वरचे जे ऑपरेशन्स आहेत म्हणजे दोन स्ट्रिंग इक्वल आहेत का बघायच्या, दोन स्ट्रिंग कॉन्कॅटनेट करायच्या, स्ट्रिंग मधलं एखादं कॅरेक्टर रिप्लेस करायचं. ओके, ह्या गोष्टी कॅरेक्टर ॲरे डिफाईन केल्यामुळे पॉसिबल नव्हते. सो जेव्हा आपण स्ट्रिंग क्लास जावामध्ये डिफाईन केलेला यूज करतो, त्या क्लासेसमध्ये काही मेथड्स डिफाईन केलेले आहेत. त्या मेथड्सचा यूज करून आपण इझिली स्ट्रिंगचे जे ऑपरेशन्स आहेत ते परफॉर्म करू शकतो. तो जावामध्ये दोन वेळेनं आपण स्ट्रिंग क्रिएट करू शकतो. जसं आपण फर्स्ट युनिटच्या वेळी बघितलं होतं, वी कॅन डिफाईन द स्ट्रिंग लिटरल्स बाय युझिंग द स्ट्रिंग वॉट एव्हर द स्ट्रिंग of string variable name is equal to, and whatever the string you want to define, write it on in the double quote. Okay. For example, the first one, by string literal. String हा त्याचा डेटा टाईप, स्ट्रिंगचं व्हेरिएबल नेम इज इक्वल टू जी काय स्ट्रिंग डिफाईन करायची आहे ती तुम्ही डबल कोटमध्ये देऊ शकता. दिस अ फर्स्ट वे. ह्या पद्धतीने सुद्धा आपण स्ट्रिंग जावामध्ये क्रिएट करू शकतो. आणि सेकंड वे इज दॅट बाय युझिंग द न्यू कीवर्ड. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज सेकंड वे. String s is equal to new string, and whatever the string is, written that one into the double quote. Okay. So you can create the string either by using the string literal or by using the new keyword. Okay. So this is a simple example
of how to create or how to define the string in the Java. Okay. So see here, एक क्लास डिफाईन केलेला आहे, त्याच्यामध्ये मेन मेथड डिफाईन केलेली आहे. जशी पहिली वे सांगितली तुम्हाला बाय युजिंग द स्ट्रिंग लिटरल. ओके, तशी एक स्ट्रिंग डिफाईन करू शकतो आपण, दॅट इज स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू जावा. जे आहे स्ट्रिंग, बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ द कॅरेक्टर अँड इट इज स्ट्रिंग, इट इज डिफाईन इन टू द डबल कोट. ओके, सो स्ट्रिंग 2 क्रिएट करताना स्ट्रिंग 2 अँड स्ट्रिंग 3 S2 आणि S3 ही क्रिएट करण्यासाठी सेकंड वे यूज केलेला आहे बाय युजिंग द न्यू कीवर्ड. ओके, आता याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही कॅरेक्टर ॲरे क्रिएट करू शकताय. फॉर एक्झाम्पल कॅरेक्टर CH इज इक्वल टू हा कॅरेक्टर ॲरे क्रिएट केलेला आणि तो ॲरे तुमच्या स्ट्रिंगच्या कन्स्ट्रक्टरला पास केलेला आहे. तसंच जसं आता मगाशी आपण सांगितलं, स्ट्रिंग क्रिएट करताना न्यू कीवर्ड यूज करून जी स्ट्रिंग आपल्याला डिक्लेअर करायची आहे की ती डबल कोटमध्ये ॲज अ पॅरामीटर म्हणून स्ट्रिंगला पास करू शकता, स्ट्रिंगच्या क्लासला पास करू शकता, कन्स्ट्रक्टरला पास करू शकता. दॅट इज एक्झाम्पल. ओके, सो सी हिअर, आता या 3 स्ट्रिंग आपण क्रिएट केलेल्या आहेत आणि त्या प्रिंट केलेल्या आहेत, S1, S2, S3 बाय युजिंग system.out.println. ओके, पहिली स्ट्रिंग काय, S1 इज इक्वल टू जावा. सो इट विल shows the output as Java on the console. Okay, what is the second string, S2. Okay, S2 मध्ये CH पास केलेला आहे. CH is what? It is a character array. Okay, so character array कुठला आहे, STRINGS, strings. Okay, so collection of the characters are nothing but the string, so it is passed to the constructor of the string. Okay, and it is assigned to the S2. So S2 is nothing but what, the strings. It will define the output as strings on the console. Okay, what is the third one? The example string is passed to the string object, okay, by using the new keyword. Okay, that is example. It is defined as the example. Okay, so this is an example that how we can define the strings in Java. Okay, so keep in mind that you can define the string literal by defining the data type as a string. Whatever the string name is equal to whatever you want to define the string, write this string or sequence of the character in the double quote. Okay, or by use the new keyword. Okay, it is a class in the Java. String is a class in the Java which is defined in the language package. Okay, java.language package. Okay, so you can import that class from that language. Okay, and define the string also, that is string S is equal to new string welcome. Okay, so whatever the welcome is stored into the S. Okay, so you can create the strings or define the strings in the Java in this two way. Okay, so see here what is the use of that one. जसं आता आपण डिस्कस केलं, स्ट्रिंग हा जावामध्ये क्लास म्हणून डिक्लेअर करतो. ओके, आणि स्ट्रिंग हा क्लास जावाच्या लँग्वेज पॅकेजमध्ये आहे. जेव्हा हा क्लास लिहिलेला आहे त्याच्यामध्ये काही मेथड्स डिफाईन करून ठेवलेले आहेत. त्या मेथड्सचा यूज करून आपण स्ट्रिंगवर काही ऑपरेशन्स करू शकतो. सम इम्पॉर्टंट ऑपरेशन्स ऑफ द स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट वॉट, द कॉन्कॅटिनेशन. जेव्हा एक स्ट्रिंग दुसऱ्या स्ट्रिंगला कॉन्कॅटिनेट करायचे असेल, जेव्हा एक स्ट्रिंग दुसऱ्या स्ट्रिंगबरोबर कम्पेअर करायची असेल, दॅट इज स्ट्रिंग कम्पॅरिझन. जेव्हा एका मोठ्या स्ट्रिंगमधून काही सबस्ट्रिंग्स क्रिएट करायचे असतील, स्ट्रिंगची लेंथ मोजायची असेल किंवा स्ट्रिंगमधलं एखादं कॅरेक्टर रिप्लेस करायचं असेल. सो ह्या सगळ्या ऑपरेशनसाठी आपल्याला स्ट्रिंग क्लास जो java.language पॅकेजमध्ये डिफाईन केलेला आहे त्याच्या मेथड्स ज्या अवेलेबल आहेत त्या यूज करून हे ऑपरेशन्स आपण स्ट्रिंगवर करू शकतो. सो फर्स्ट वन इज नथिंग बट वॉट, सी द मेथड्स. फर्स्ट ऑपरेशन इज नथिंग बट वॉट, स्ट्रिंग कॉन्कॅटिनेशन. म्हणजे जेव्हा एखादी स्ट्रिंग दुसऱ्या स्ट्रिंगला कॉन्कॅटिनेट करायची असते, म्हणजे ॲट द एंड जेव्हा तुम्ही एक स्ट्रिंग दुसऱ्या स्ट्रिंगला जोडता, विच इज कॉल्ड ॲज अ concatenation. Okay, that is concatenate one string to the another at the last. So हे जे ऑपरेशन्स आहेत ते जावामध्ये कसं करू शकता, याच्या अगोदर एक पार्ट आपण बघितलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल बाय युझिंग द प्लस ऑपरेटर. system.out.println मध्ये आपण एक स्ट्रिंग डिफाईन करण्यासाठी डबल कोट प्लस एखादी व्हॅल्यू डिफाईन करण्यासाठी तो व्हेरिएबलचा नेम. ओके,
दोन स्ट्रिंग कॉन्कॅटिनेट करण्यासाठी प्लस ह्या सिम्बॉलचा आपण यूज करू शकतो. आता हे सोडून आणखीन एक मेथड आहे जी स्ट्रिंग क्लासमध्ये डिफाईन केलेली आहे. दॅट इज द मेथड इज नथिंग बट वॉट द कॉन्कॅट. कॉन्कॅट नावाची मेथड यूज करून तुम्ही एक स्ट्रिंग दुसऱ्या स्ट्रिंगला कॉन्कॅट करू शकता. ओके, सो सम देर इज spelling mistake is there. Okay, e is not there. Okay, the method name is concat, concat. Okay, so use that one and concat the two strings. Okay, so concatenation म्हणजे काय, एक स्ट्रिंग दुसऱ्या स्ट्रिंगच्या एंडला जोडणे, which is nothing but called as a concatenation. Okay, so see here the example of the concatenation. Okay. So एक स्ट्रिंग डिफाइन केलेलं आहे स्ट्रिंग s hello, दुसरी स्ट्रिंग डिफाइन केलेलं आहे स्ट्रिंग str word. Okay. तिसरी स्ट्रिंग डिफाइन केलेली आहे str1. ओके, आणि ती डायनॅमिक टाईमला त्याला ती व्हॅल्यू असाइन केलेली आहे. str1 मध्ये काय केलेलं आहे s डॉट कॉन्कॅट str. s इज वॉट हॅलो. ओके, कॉन्कॅट म्हणजे हॅलोच्या एंडला काय कॉन्कॅट कर str. str इज वॉट द वर्ड. ओके, what is this hello word. Okay, this concatenation is done by using the concat method and assigned to the str1. What is str2? Hello string dot concat word. Okay, so str2 is also what the hello word. So concat करताना तुम्ही ऑब्जेक्ट यूज करा स्ट्रिंगचे, व्हेरिएबल यूज करा स्ट्रिंगचे आणि कॉन्कॅट करा, किंवा स्ट्रिंग डिफाइन करा दोन वेगवेगळ्या स्ट्रिंग बाय युजिंग डबल कोट आणि ते कॉन्कॅट करा बाय युजिंग द कॉन्कॅट मेथड. So str2 also what the hello word. str3 is what s plus str. s is what hello, str is what word. So concat मेथड यूज करा किंवा प्लस सिम्बॉल यूज करून सुद्धा तुम्ही दोन स्ट्रिंग एकमेकांना कॉन्कॅट करू शकता, किंवा डायरेक्टली स्ट्रिंग डिफाइन करा डबल कोट यूज करून आणि प्लस साइन यूज करून ते कॉन्कॅट करा. सो यू कॅन यूज the plus symbol to concatenate the two strings, or the concat method available in the string class. Okay, in the string class to concat the two different strings. Okay, so the output is nothing but what s is hello, str is word, str1 is what s dot concat str is hello word, str2 is also hello word, str3 is also hello word, and str4 is also hello world. त्या चार स्ट्रिंग आपण str1, str2, str3 and str4 प्रिंट केलेले आहेत कन्सोलला. द आउटपुट इज दिस वन. ओके, सो दिस पार्ट इज नथिंग बट बाय युजिंग द कॉन्कॅट मेथड, and this part is nothing but using the plus method, plus symbol. Okay, so keep in mind that दोन स्ट्रिंग कॉन्कॅट करण्यासाठी तुम्ही प्लस सिम्बॉलचा यूज करू शकता किंवा कॉन्कॅट मेथडचा यूज करू शकता. आता हे करताना तुम्ही दोन स्ट्रिंगचे व्हेरिएबल यूज करू शकता किंवा दोन वेगवेगळ्या स्ट्रिंग डबल कोटमध्ये डिफाइन करून त्या कॉन्कॅट करू शकता. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्कॅटिनेशन. सो कीप इन माइंड दॅट द फर्स्ट मेथड इज नथिंग बट द first operation on the string is nothing but the concatenation. When you concat or attach one string to the another at the end, okay, you can do this by using the plus symbol or by using the concat method of string class, okay, available in the java.language package. Okay. Then the second operation of the string is nothing but what the string comparison. Okay, दोन स्ट्रिंग जर कंपेअर करायचे असेल तर आपल्याला कशा कंपेअर करता येतील. तर फर्स्ट वे इज नथिंग बट वॉट बाय युजिंग द इक्वल्स मेथड. इक्वल्स नावाची मेथड आहे स्ट्रिंग क्लासची, ती मेथड यूज करून तुम्ही दोन स्ट्रिंग कंपेअर करू शकताय, किंवा डबल इक्वल टू सिम्बॉल यूज करून दोन स्ट्रिंग कंपेअर करू शकताय, किंवा कंपेअर टू नावाची मेथड आहे जावामध्ये, ती मेथड यूज करून दोन स्ट्रिंग तुम्ही कंपेअर करू शकताय. Okay, so the string comparison is done in the Java in three ways: by using equals method, by using compare to method, or by using double equal to operator. Okay, so let's see this one. So let's see this one.
आता इथं स्ट्रिंग डिफाईन केलेले आहेत S1, S2 and S3. ओके, द स्ट्रिंग S is nothing but hell. S1 is hello, S2 is hello, S3 is Java. ओके, सो कंपॅरिझनला बघा, इक्वल्स मेथड यूज करून दोन स्ट्रिंग कंपेअर केल्या जातील. जर त्या इक्वल्स असतील तर ट्रू रिटर्न केलं जाईल, जर त्या इक्वल्स नसतील तर फॉल्स रिटर्न केलं जाईल. आता इक्वल जेव्हा मेथड आपण यूज करतो त्यावेळी दोन स्ट्रिंग ज्या कंपेअर करतो आपण, त्याचं कॅरेक्टर बाय कॅरेक्टर आणि केस बाय केस इक्वॅलिटी चेक केली जाते आणि सगळे कॅरेक्टर्स त्या कॅरेक्टरच्या केसेस मॅच होत असतील तर ट्रू रिटर्न केलं जाईल, नसेल तर फॉल्स रिटर्न केलं जाईल. ओके, सो सी हिअर S1 डॉट इक्वल्स S2. S1 काय हॅलो, S2 काय आहे हॅलो. प्रत्येक कॅरेक्टर्स बघितलं, त्याची केस बघितली तर मॅच होईल. ओके, दॅट्स वाय these two strings are, you can say that, equals. Okay, so it will returns the true. S1 dot equals S2 is what? The true, so it will return the true. What is S dot equals S1? S is hell, S1 is hello. Okay, so one character is not there in the S, that's why these two strings are not equal. That's why equals method returns false. Okay, so equals method is used to compare the two strings. Okay, त्याच्यानंतर आणखीन एक मेथड आहे याच्यामध्येच. फॉर एक्झाम्पल, सपोज I done here that I will define the one another string is that is string str is equal to hello. Okay, and if I want to compare this one, if I want to compare this one, okay, for example, suppose I will write here. Okay. String S5 is equal to string S5 is equal to S1 dot equals str. Okay. So what is the result of this one? What is the result of this one? Okay, S1 dot equals str. S1 is what? Hello, and str means what? Str is what? Hello. Okay, but this may false here. Okay, कारण S1 जर बघितलं आणि str बरोबर याचं कंपॅरिझन केलं तर कॅरेक्टर सगळे सेम आहेत, परंतु पहिलं जे कॅरेक्टर आहे त्याची केस जी आहे ती वेगवेगळी आहे. ओके, सो इक्वल्स मेथड काय करतं, दोन स्ट्रिंग कंपॅरिझन करताना प्रत्येक कॅरेक्टर आणि त्याची केस चेक केली जाईल. ती जर सेम असेल तरच ट्रू रिटर्न केलं जाईल, नाहीतर फॉल्स रिटर्न केलं जाईल. आता ह्या केसमध्ये S1 आणि STR मधले कॅरेक्टर सेम आहेत, परंतु पहिल्या कॅरेक्टरची केस S1 ची आणि STR ची वेगवेगळी आहे. दॅट्स वाय धिस मेथड रिटर्न्स द फॉल्स व्हॅल्यू. ओके, सो दोन स्ट्रिंग कंपेअर करत असताना कॅरेक्टर बाय कॅरेक्टर आणि प्रत्येक कॅरेक्टरची केस एकच आहे का, इक्वल आहे काय, आणि त्याच्यानुसार ट्रू ऑर फॉल्स व्हॅल्यू रिटर्न करायचं काम इक्वल्स नावाची मेथड करते. आणखीन एक मेथड आहे याच्यामध्ये, दॅट इज इक्वल इग्नोर केस. ओके, फॉर एक्झाम्पल हिअर इक्वल इग्नोर केस. ओके,
सो इक्वल्स इग्नोर केस ही जर मेथड तुम्ही यूज केला इन्स्टेड ऑफ युजिंग द इक्वल्स, तर ही मेथड काय करेल, दोन स्ट्रिंग इक्वल्स आहेत काय चेक करेल, म्हणजे कॅरेक्टर्स एकच आहेत काय चेक करेल. आणि ह्या मेथड यूज करत असताना दोन स्ट्रिंगमधल्या कॅरेक्टरचे केसेस जे आहेत की लोअर केस आणि अप्पर केस की ही केस इग्नोर केली जाईल. ओके, आता ह्या केसमध्ये जर तुम्ही बघितला एस टी आर काय आहे, एस टी आर हॅलो आहे की देन S1 काय हॅलो आहे की. सो एच जे कॅरेक्टर आहे S1चं ते अप्पर केसमध्ये आहे आणि एस टी आरचं जे आहे ते लोअर केसमध्ये आहे. जेव्हा जेव्हा तुम्ही इक्वल्स इग्नोर केस यूज करताय की S1 आणि एस टी आर मी कम्पेअर करतो, S1 हॅलो आहे, एस टी आर हॅलो आहे, परंतु ह्याची केस जी आहे पहिल्या कॅरेक्टरची ती वेगवेगळी असल्यामुळं फक्त मी जर इक्वल्स मेथड यूज केलं तर आपल्याला फॉल्स व्हॅल्यू मिळत होती. सो इक्वल्सच्या ऐवजी आणखीन एक मेथड आहे इक्वल्स इग्नोर केस की दोन स्ट्रिंग कम्पेअर केल्या जातात आणि कम्पेअर करताना त्याची जी केस आहे ती इग्नोर केली जाते. म्हणजे S1 आणि एस टी आर या ठिकाणी कम्पेअर होत असताना कॅरेक्टर्स फक्त चेक केले जातील, त्याच्या केसेस चेक केले जाणार नाहीत. सो दिस विल ट्रीट ॲज S1 and S2 is treated as the equal strings and it will return the true result. Okay. सो इक्वल्स अँड इक्वल्स इग्नोर केस ह्या दोन मेथड आपण यूज करू शकतो दोन स्ट्रिंग कम्पेअर करण्यासाठी. त्याच्यानंतर स्ट्रिंगची लेंथ कम्पेअर करण्यासाठी आपण कम्पेअर टू नावाची मेथड यूज करू शकतो. कुठली मेथड, कम्पेअर टू नावाची मेथड. दॅट इज कम्पेअर टू ही काय करेल, S1 आणि एक स्ट्रिंग दुसऱ्या स्ट्रिंग बरोबर लेंथ वाईज कम्पेअर केली जाईल आणि जर S1 ही स्ट्रिंग पहिली स्ट्रिंग ही दुसऱ्या स्ट्रिंगपेक्षा लहान असेल तर निगेटिव्ह व्हॅल्यू रिटर्न केली जाईल. पहिली स्ट्रिंग ही दुसऱ्या स्ट्रिंगपेक्षा लेंथनं जास्त असेल तर पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू रिटर्न केली जाईल आणि दोन्ही स्ट्रिंग लेंथनं एकसारखे असतील तर झिरो व्हॅल्यू रिटर्न केली जाईल. फॉर एक्झाम्पल सीआर एस डॉट कम्पेअर टू S2. एस हे 4 कॅरेक्टर्स आहेत आणि S2 काय आहेत, 5 कॅरेक्टर्स आहेत. कम्पेअर टू मेथड काय केली जाते, दोन स्ट्रिंगची लेंथ एकसारखी आहे का नाही ती कम्पेअर करण्यासाठी कम्पेअर टू मेथड यूज केली जाते. जर पहिली स्ट्रिंग ही दुसऱ्या स्ट्रिंगपेक्षा लहान असेल तर -1 रिटर्न केलं जाईल. पहिली स्ट्रिंग आणि दुसरी स्ट्रिंग हे लेंथनं एकसारखे असतील तर 0 रिटर्न केलं जाईल. पहिली स्ट्रिंग ही दुसऱ्या स्ट्रिंगपेक्षा लेंथनं जास्त असेल तर पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू रिटर्न केली जाईल. सो एस इज वॉट which contains the 4 characters. S2 is what which contains the 5 characters. So पहिली स्ट्रिंग ही दुसऱ्या स्ट्रिंगपेक्षा लहान आहे त्यामुळं -1 रिटर्न केलं जाईल. आउटपुट इज -1. S1 डॉट S1 आणि S2 ह्या एकसारख्या लेंथला आहेत, दॅट्स वाय इट रिटर्न्स द 0. S2 अँड S2 काय आहे, 5 कॅरेक्टर्स आहेत आणि S काय 4 कॅरेक्टर्स आहेत. सो पहिली स्ट्रिंग ही दुसऱ्या स्ट्रिंगपेक्षा मोठी आहे त्यामुळं it will returns the 1. Okay. So this is nothing but what, the comparison of strings in the Java. Okay, दोन स्ट्रिंग तुम्ही कम्पेअर करू शकता, त्यासाठी इक्वल्स इग्नोर केस किंवा कम्पेअर टू मेथड स्ट्रिंग क्लासची यूज करू शकताय किंवा डबल इक्वल टू साइन यूज करू शकता. इक्वल्स मेथड काय करेल, दोन स्ट्रिंग कॅरेक्टर वाईज केसेस वाईज इक्वल्स असेल तर ट्रू रिटर्न करेल, नसेल तर फॉल्स रिटर्न करेल. इक्वल्स इग्नोर केस काय करेल मेथड, दोन स्ट्रिंग कम्पेअर करत असताना फक्त कॅरेक्टर्स चेक केले जातील, केसेस इग्नोर केले जातील. की कॅरेक्टर सेम असतील तर इट विल रिटर्न द ट्रू, अदरवाईज इट विल रिटर्न फॉल्स. कम्पेअर टू मेथड काय करतं, दोन स्ट्रिंगची लेंथ कम्पेअर करायचं काम करतं. पहिल्या स्ट्रिंगची लेंथ दुसऱ्या स्ट्रिंग्सपेक्षा लहान असेल तर -1 रिटर्न निगेटिव्ह व्हॅल्यू रिटर्न केली जाईल. दोन्ही स्ट्रिंगची लेंथ एकसारखी असेल तर 0 रिटर्न केलं जाईल. पहिल्या स्ट्रिंगची लेंथ ही दुसऱ्या स्ट्रिंगपेक्षा ग्रेटर असेल तर पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू रिटर्न केली जाईल. सो दिस इज नथिंग बट वॉट, द सेकंड ऑपरेशन ऑन द स्ट्रिंग, दॅट इज स्ट्रिंग कंपॅरिझन. Next operation is nothing but to create the substring in the Java. Substring is what? It's a part of the string. एखाद्या स्ट्रिंगचा एक छोटासा पार्ट which is considered as what? The substring. So एखाद्या स्ट्रिंगमधली सबस्ट्रिंग क्रिएट करण्यासाठी जावामध्ये स्ट्रिंग क्लासची सबस्ट्रिंग नावाची मेथड आहे.
Okay, so you can say that substring is nothing but it is a subset of another string. Okay. So how we can get a substring from the given string? It is given or the substring is created by using the one method in the Java. This method is name is what? The substring. Okay. So there are the two versions of the substring method. Okay, that is substring. पहिल्या व्हर्जन मध्ये तुम्ही फक्त एक स्टार्टिंग इंडेक्स पास करायचा. जो इंडेक्स पास केलाय तिथून स्ट्रिंग संपेपर्यंत जे काय कॅरेक्टर्स असतील त्याची एक सबस्ट्रिंग क्रिएट केली जाईल आणि ती ॲज अ सबस्ट्रिंग म्हणून शो केली जाईल. दुसरं व्हर्जन आहे त्याच मेथडचं सबस्ट्रिंग मेथडचं ज्याला दोन पॅरामीटर पास करावे लागतात, स्टार्ट इंडेक्स आणि एंड इंडेक्स. स्टार्ट इंडेक्स जो आहे तिथून एंड इंडेक्स पर्यंत एक सबस्ट्रिंग क्रिएट केली जाईल आणि ती ॲज अ सबस्ट्रिंग म्हणून शो केली जाईल. फॉर एक्झाम्पल सी द एक्झाम्पल हिअर. ओके, द स्ट्रिंग इज व्हॉट? द हॅलो वर्ड. हॅलो वर्ड नावाची स्ट्रिंग आहे आणि त्याची मला सबस्ट्रिंग क्रिएट करायची आहे. तर सबस्ट्रिंग मेथड यूज करा. ओके, आता इथं पहिलं व्हर्जन यूज केलेलं आहे. एस इज व्हॉट? कशाची सबस्ट्रिंग करायची आपल्याला? एसची. एस मध्ये काय आहे? हॅलो वर्ड. ओके, सो एस डॉट सबस्ट्रिंग अँड व्हॉट? इंडेक्स इज व्हॉट? द 6. स्टार्टिंग इंडेक्स फक्त पास केलेलं आहे. जसं याच्या अगोदर बघितलं आपण ॲरे 0 इंडेक्स पासून स्टार्ट होतो. ओके, तसाच स्ट्रिंग सुद्धा 0 इंडेक्स पासून स्टार्ट होतो. 0 1 2 3 4 5 6 ला काय येणार आहे? डब्ल्यू येणार आहे. ओके, सो पहिल्या व्हर्जन मध्ये मी काय सांगतो? सबस्ट्रिंग नावाची मेथड यूज करा आणि त्याला स्टार्टिंग इंडेक्स पास करा. तिथून स्ट्रिंग संपत नाहीत तो तिथपर्यंत चे जे कॅरेक्टर आहेत ते घेतले जातील आणि सबस्ट्रिंग म्हणून कन्सिडर केले जातील. ओके, सो आउटपुट इज नथिंग बट व्हॉट? 6 कॅरेक्टर काय? डब्ल्यू. तिथून तुमची सबस्ट्रिंग क्रिएट करायला स्टार्ट होईल आणि जिथपर्यंत तुमची स्ट्रिंग संपत नाही तिथपर्यंत ते कॅरेक्टर घेतले जातील. दॅट इज वर्ड. ओके, सो इट विल क्रिएट द सबस्ट्रिंग ॲज वर्ड. सो आउटपुट इज व्हॉट? द वर्ड. ओके, you can use the second version of the substring method, that is substring pass the start index and end index. Okay, start index is what? 0. Okay, and end index is nothing but what? The 5. 5 is nothing but what? The white space. Space is also considered as a character. Okay, so 0 पासून 5 पर्यंत म्हणजे हॅलो ही सबस्ट्रिंग क्रिएट केली जाईल आणि ती शो केली जाईल. Okay, so the one more operation on the string is nothing but creating the substring from the original string. Okay, substring is nothing but it is a part of the string. You can say that it is a subset of the string. Okay, so in Java, by using the substring method of the string class, you can create the substrings. Okay, there are the two versions of the substring methods. In first version, you can only pass the start index. Start index जो पास केलेला तिथून जोपर्यंत स्ट्रिंग संपत नाही तिथपर्यंतची सबस्ट्रिंग क्रिएट केली जाईल आणि शो केली जाईल. अँड सेकंड इज नथिंग बट सेकंड वर्जन यू कॅन पास द टू पॅरामीटर्स, दॅट इज स्टार्ट इंडेक्स अँड द एंड इंडेक्स. ओके, स्टार्ट इंडेक्स पासून द एंड इंडेक्स जो तुम्ही द्याल ती ॲज अ सबस्ट्रिंग म्हणून क्रिएट केली जाईल आणि शो केली जाईल. सो सबस्ट्रिंग. नेक्स्ट इज नथिंग बट द हाऊ टू कॅल्क्युलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. इट इज कॅल्क्युलेटेड बाय युझिंग द लेंथ मेथड. Okay, so in Java, length method is there to find the length of a string. It will return the count of the total number of the characters. Okay, so see here we declare one string hello world. If I want to calculate the length of that string, okay, use the length method and invoke it by using the s1. So s1 dot length means what? जी का s1 ची length है, it is nothing but the 12. Okay, this length will be calculated. Okay, see here the two strings are concatenated by using the plus sign. So keep in mind that the length of the string is calculated by using the length method. Okay, keep in mind that also every character in that length is nothing but it is a lowercase one. Okay, when you calculate the length of the array, length method is used. Okay, but the L is nothing but what? The capital one there. Okay, so keep in mind that to calculate the length of the string, use the length method. Okay, so length is calculated by using the length method. Okay,
Then some more methods are there which will perform certain operations on the string. Okay, so keep in mind that if you want to import or use that method, you want to import the string class which is available in the language package. Okay, so the java.lang.string class provides this method. By the help of these methods we can perform the operations. Okay, so here some more methods are there. Char at. Okay, so char at method is nothing but it will return the character at specified location. char at नावाची मेथड आहे, त्याला तुम्हाला इंडेक्स पास करावं लागेल, त्या इंडेक्सचं कॅरेक्टर कुठलं ते रिटर्न करायचं काम char at मेथड करेल. कंटेन्स नावाची मेथड जी आहे, जो काय ऑब्जेक्ट किंवा जे काय कॅरेक्टर तुम्ही पास करताय त्या मेथडला ते त्या स्ट्रिंगमध्ये अवेलेबल आहे का नाही हे रिटर्न करायचं काम कंटेन्स करतं. गेट कॅर्स मेथड जी आहे ती कॅरेक्टर्स इथे कॅरेक्टर कुठलं गेट करायचं ते कॅरेक्टर गेट करायचं काम करेल. इंडेक्स ऑफ मेथड आहे, ज्या इंडेक्स ऑफ मेथडला तुम्ही कॅरेक्टर पास करा, त्या कॅरेक्टरच्या त्या स्ट्रिंगमधला कितवा इंडेक्स आहे तो इंडेक्स रिटर्न करायचं काम इंडेक्स ऑफ मेथड करेल. रिप्लेस नावाची मेथड आहे, त्याला तुम्हाला 2 पॅरामीटर पास करावे लागतील, जे कॅरेक्टर रिप्लेस करायचं आहे ते आणि ज्या कॅरेक्टरनं रिप्लेस करायचं आहे ते. सो हे 2 पॅरामीटर पास करा, जुनं कॅरेक्टर नव्या कॅरेक्टरनं रिप्लेस केलं जाईल. टू लोअर केस नावाची मेथड आहे, जे तुमच्या स्ट्रिंगचे कॅरेक्टर लोअर केसमध्ये ट्रान्सलेट करतं, आणि टू अप्पर केस नावाची मेथड आहे, जे तुमच्या स्ट्रिंगमधले कॅरेक्टर अप्पर केसमध्ये ट्रान्सलेट करायचं काम करतं. ओके, सो सी हियर char at and the contains method. Okay, so char at returns what? The character value at the given index number. Okay, as you know the index number starts from what? The 0. Okay, so see here one string is there, that is the hello word. Okay, so we want what? The character, एखाद्या लोकेशनचं कॅरेक्टर काय हे रिटर्न करायचं काम char at करतं. दॅट्स वाय द रिटर्न टाईप ऑफ char at नथिंग बट वॉट? द char. ही मेथड काय रिटर्न करणार आहे? कॅरेक्टर रिटर्न करणार आहे, त्यामुळे ती स्टोअर करून ठेवण्यासाठी मला कॅरेक्टर व्हेरिएबल डिक्लेअर करावं लागेल. ओके, सो char cs इज इक्वल टू नेम, दॅट इज स्ट्रिंग डॉट char at 4. ओके, सो नेम या स्ट्रिंगमधलं 4थ्या इंडेक्सचं कॅरेक्टर कुठलं हे रिटर्न करायचं काम कोण करेल? char at, दॅट इज 0 1 2 3 4. ओके, सो कॅरेक्टर इज वॉट? O, so it will return what? The O. So char at method is used to return the character at specified location. You want to specify the index for that method. Okay, and this method returns the character. The character इथे प्रिंट केलेलं आहे. आता कंटेन्स म्हणतो मी. कंटेन्स काय करतं? विच सर्चेस द सिक्वेन्स ऑफ द कॅरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग. ओके, जे काय आपल्याला एखादी सिक्वेन्स ऑफ कॅरेक्टर सर्च करायचा आहे तो तुमच्या ओरिजिनल स्ट्रिंगमध्ये आहे काय नाही हे शोधायचं काम कंटेन्स नावाचं मेथड करतं. दॅट इज धिस स्ट्रिंग, वेदर दिस स्ट्रिंग कंटेन्स धिस सेट ऑफ सिक्वेन्स ऑफ कॅरेक्टर्स ऑर नॉट. ओके, सो कंटेन्स मेथड रिटर्न्स एखादा सिक्वेन्स, कॅरेक्टरचा सिक्वेन्स तुमच्या स्ट्रिंगमध्ये आहे काय नाही हे शोधायचं काम कंटेन्स करतं. जर असेल तर ट्रू रिटर्न करेल, नसेल तर फॉल्स रिटर्न करेल. ओके, सो सी हियर नेम डॉट कंटेन्स हॅलो. सो हॅलो वर्डमध्ये हॅलो नावाचा सिक्वेन्स ऑफ कॅरेक्टरचा ऑकरन्स आहे काय? आहे. सो इट मीन्स दॅट धिस स्ट्रिंग कंटेन्स दिस वन. सो इट विल रिटर्न द ट्रू. इफ यू यूज दिस वन, ओके, सो once again I repeat that it is a case sensitive one. Okay, so there is no sequence of characters like starting from the lowercase h. Okay, that's why it returns what? The false. Okay, so these are nothing but the char at and the contains method. Then next is nothing but the index of method. एखाद्या कॅरेक्टरचा इंडेक्स जर पाहिजे असेल मला तर तो रिटर्न करायचं काम इंडेक्स ऑफ नावाची मेथड करते. So see here, if it is found, okay, if the character is found, okay, it will return the index of that character. If the character is not found, it will return the -1. Okay, so again the index is started from 0 1. Okay, that is hello world index हा 0 पासून स्टार्ट होईल
आता इंडेक्स रिटर्न करणार आहे म्हणजे काय करणार आहे, इट विल रिटर्न द इंटीजर व्हॅल्यू. दॅट्स वाय द रिटर्न टाईप ऑफ दिस मेथड इज नथिंग बट द इंटीजर. ह्या मेथडनं जे काय रिटर्न केलेलं आहे ते स्टोअर करून ठेवण्यासाठी तुम्हाला इंटीजर डिक्लेअर करावं लागेल, कारण ही मेथड काय रिटर्न करणार आहे, इंडेक्स रिटर्न करणार आहे. इंडेक्स हा कशामध्ये असणार आहे, इंटीजरमध्ये असणार आहे. सो S1 मीन्स व्हॉट, हॅलो वर्ड डॉट इंडेक्स ऑफ ओ. ओके, ओचा इंडेक्स कितवा आहे, तर 4था आहे. तो इंडेक्स इथं शो होईल. दॅट इज 0 1 2 3 4. So this index is printed on the console by using system.out.println. Okay. Again there is a second version of the index is there. Okay, so see here, index of L, okay, and the 4. याचं मीनिंग काय आहे, L कॅरेक्टर चा इंडेक्स मला पाठव, परंतु हे L कॅरेक्टर कुठून, 4थ्या इंडेक्स नंतर जेव्हा तुम्हाला L कॅरेक्टर फाउंड होईल त्याचा इंडेक्स मला रिटर्न कर. सो इट विल नॉट रिटर्न द इंडेक्स ऑफ दिस वन. ओके, इंडेक्स ऑफ मेथड जेव्हा तुम्ही कॅरेक्टर डिफाईन करताय त्यावेळी पहिलं कॅरेक्टर जिथं सापडतं त्याचा इंडेक्स रिटर्न करायचं काम करतं. फॉर एक्झाम्पल बघा, ओ इथं पण आहे, इथं पण आहे, बट इट विल रिटर्न व्हॉट, इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरन्स ऑफ दॅट कॅरेक्टर. एकापेक्षा जास्त कॅरेक्टर जेव्हा असतील आणि इंडेक्स ऑफ मेथड यूज कराल, इंडेक्स ऑफ मेथड काय करेल, फक्त एक पॅरामीटर जर तुम्ही यूज केला तर पहिला ऑकरन्स त्या कॅरेक्टरचा कुठं आहे त्याचा इंडेक्स रिटर्न करेल. त्यासाठी स्पेसिफिक इंडेक्स तुम्हाला शोधायचा असेल तर दुसरं व्हर्जन इंडेक्स ऑफ मेथडचं तुम्ही यूज करू शकता. ओके, म्हणजे एखाद्या इंडेक्स नंतर परत त्या कॅरेक्टरचा इंडेक्स तुम्हाला कुठं, दुसरा इंडेक्स कुठं आहे तो जर शोधायचा असेल तर हा व्हर्जन यूज करा. जिथं तुम्हाला पहिलं पॅरामीटर ज्या कॅरेक्टरचा इंडेक्स पाहिजे आहे ते कॅरेक्टर द्यावं लागेल आणि कुठल्या इंडेक्स नंतर परत त्याचा ऑकरन्स शोधायचा तो इंडेक्स दिला जाईल. म्हणजे इथं जरी 0 1 2 3 ओके, इथं जरी Lचे तुमचे ऑकरन्स असतील तरी Lचा इंडेक्स शोधल ते, परंतु 4थ्या इंडेक्स नंतर जेव्हा तुम्हाला L सापडेल त्यावेळी त्याचा इंडेक्स ते काय करेल, शो करेल. ओके, सो इट विल नथिंग बट व्हॉट, द इंडेक्स ऑफ L इज नथिंग बट व्हॉट. ओके, 3च्या ऐवजी हा 8 नंबरचा इंडेक्स ते रिटर्न करायचं कारण काम करेल, कारण आपण काय शोधतोय, L ह्या कॅरेक्टरचा इंडेक्स पाठव मला, परंतु इंडेक्स नंबर 4 नंतरचा जो L कॅरेक्टर आहे त्याचा इंडेक्स पाठव. ओके, सो इट विल रिटर्न व्हॉट, द 8. ओके, सो इंडेक्स ऑफ मेथड इज यूज टू रिटर्न द इंडेक्स or position of the character in a given string. Next one is nothing but the replace. In sometimes you want to replace the characters of the strings. Okay, so old character is replaced by using the new character, and this will be done by replace method of the string class. Okay, for example, see here, there is one string is there, hello world. Okay, suppose you want to replace O by E. Okay, so use the replacement. Okay, कशाचे रिप्लेस करायचे आहेत, S1 ह्या स्ट्रिंगचे, S1 ह्या स्ट्रिंगचे ओ जे कॅरेक्टर्स आहेत त्या स्ट्रिंगमधले ते कशानं रिप्लेस करायचे आहेत, ईनं रिप्लेस करायचे. ओके, सो रिप्लेस नावाची मेथड यूज करा, त्याला 2 पॅरामीटर पास करा. पहिलं पॅरामीटर असेल ओल्ड कॅरेक्टर आणि दुसरं कॅरेक्टर असेल न्यू कॅरेक्टर. ओके, ओल्ड कॅरेक्टर हे न्यू कॅरेक्टरकडनं रिप्लेस केलं जाईल. सो दिस ओ अँड दिस ओ इज रिप्लेस बाय ई. So output is what, this one, O is replaced by E. Okay. So at certain condition you want to replace the character of the string, and to achieve that one the replace method is used. Okay. Then next is nothing but the 2 lowercase and 2 uppercase method. Okay, one by one. 2 lowercase method is used to convert all the character in the lowercase, and 2 uppercase method is used to convert all the character of the string to the uppercase. Okay, so see here again the methods cases is important one. Here L is capital, C is capital, here U is capital, C is capital. Okay, similar to that one. Here index of method मतलब O हे capital असणार आहे. Okay, समजलं, character at मतलब A हे capital आहे. Okay, so kindly observe the cases of characters of the methods also. Okay, so see here 2 लोअर केस, एक स्ट्रिंग डिफाईन केले हॅलो वर्ड, यातलं H आणि W काय आहे अपर केसमध्ये,
परंतु टू लोअर केस मेथड यूज केली तर सगळे कॅरेक्टर जे आहेत ते लोअर केसमध्ये ट्रान्सलेट करायचं काम ही मेथड करते. दॅट इज S1 इज व्हॉट, हॅलो वर्ड. दिस स्ट्रिंग इज कन्वर्टेड टू द लोअर केस बाय युजिंग टू लोअर केस मेथड and print that one, that is hello world converted to lower case. Okay. Then to upper case method. Okay. हे काय करेल, कॅरेक्टर जे सगळे आहेत ते अप्पर केसमध्ये ट्रान्सलेट करायचं काम करेल. सो ऑल द कॅरेक्टर्स आर ट्रान्सलेटेड टू द अप्पर केस. द आउटपुट इज व्हॉट, द हॅलो वर्ड. सो these are nothing but what, these are the methods of the string class. Okay. Once again I repeat that what is string. String is nothing but it is class in the Java which is available in the language package. Okay. स्ट्रिंग ही आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने क्रिएट करू शकतो जावामध्ये बाय युजिंग द स्ट्रिंग लिटरल अँड बाय युजिंग द न्यू कीवर्ड. कॅरेक्टर ॲरेना जावामध्ये स्ट्रिंग क्रिएट केले जात नाही, कारण काही ऑपरेशन्स जे आहेत ते त्याच्यामुळं त्या स्ट्रिंगवर करणं पॉसिबल नाही आहे. त्यासाठी स्ट्रिंग क्लास जावामध्ये आहे. त्याच्या काही मेथड्स आहेत, त्या मेथड्स तुम्हाला स्ट्रिंगवर काही ऑपरेशन्स जे आहेत ते परफॉर्म करण्यासाठी युजफुल ठरतात. फॉर एक्झाम्पल कॉन्कॅटिनेशन, कंपॅरिझन, सबस्ट्रिंग लेंथ अँड एक्सेट्रा. कॉन्कॅटिनेशन करण्यासाठी कॉन्कॅट नावाची मेथड आहे. यू कॅन कॉन्कॅट द टू स्ट्रिंग. यूज दॅट कॉन्कॅट मेथड और यूज द प्लस सिम्बॉल टू कॉन्कॅट वन स्ट्रिंग टू अनदर. देन कंपॅरिझनसाठी तीन मेथड आहेत, इक्वल्स, इक्वल्स इग्नोर केस अँड कम्पेअर टू. इक्वल्स मेथड काय करते, दोन स्ट्रिंग कॅरेक्टर बाय कॅरेक्टर अँड केस बाय केस इक्वल आहे काय चेक करते, असेल तर ट्रू रिटर्न करते, नसेल तर फॉल्स रिटर्न करते. इक्वल्स इग्नोर केस नावाची मेथड जी आहे ती दोन स्ट्रिंगची इक्वॅलिटी चेक करताना कॅरेक्टर सोबतच कॅरेक्टर चेक करेल, परंतु त्याचे जी केस आहे कॅरेक्टरच्या केसेस त्या इग्नोर केल्या जातील. आणि कॅरेक्टर फक्त सेम असतील तर इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स. दोन स्ट्रिंगची लेंथ कम्पेअर करायची असेल तर कम्पेअर टू मेथड यूज करतात. कम्पेअर टू मेथड काय रिटर्न करते, जर पहिली स्ट्रिंगची लेंथ दुसऱ्या स्ट्रिंगपेक्षा लेस असेल तर निगेटिव्ह व्हॅल्यू रिटर्न करते, दोन्ही स्ट्रिंगची लेंथ सेम असेल तर 0 रिटर्न करते, आणि पहिल्या स्ट्रिंगची लेंथ ही दुसऱ्या स्ट्रिंगपेक्षा ग्रेटर असेल तर पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू रिटर्न करते. ओरिजिनल स्ट्रिंगमधली एखादी सबस्ट्रिंग आपण क्रिएट करू शकतो, त्यासाठी सबस्ट्रिंग नावाची मेथड आहे स्ट्रिंग क्लासची, ती यूज करा. याचे दोन व्हर्जन आहेत. एका व्हर्जनमध्ये आपण फक्त एक व्हॅल्यू पास करतो, याची स्टार्ट इंडेक्स. पहिलं व्हर्जन जेव्हा आपण यूज करतो फक्त एकच इंडेक्स पास करतो, त्यावेळी त्या इंडेक्सपासून ते स्ट्रिंग तुमची संपत नाही तोपर्यंतची सबस्ट्रिंग क्रिएट केली जाईल आणि शो केली जाईल. दुसऱ्या व्हर्जनमध्ये सबस्ट्रिंगला दोन पॅरामीटर पास केले जातात, स्टार्ट इंडेक्स अँड एंड इंडेक्स. स्टार्ट इंडेक्सपासून स्टार्ट होईल तुमची सबस्ट्रिंग अँड एंड इंडेक्स जेला तिथंपर्यंतचे जे कॅरेक्टर आहे ते ॲज अ सबस्ट्रिंग म्हणून शो केले जाते. स्ट्रिंगची लेंथ म्हणजे किती कॅरेक्टर्स आहेत स्ट्रिंगमध्ये हे शो करण्यासाठी लेंथ नावाची मेथड स्ट्रिंग क्लासची आहे, ती तुम्ही यूज करू शकता. कॅर ॲट नावाची मेथड एखाद्या इंडेक्सला कुठलं कॅरेक्टर आहे ते रिटर्न करायचं काम कॅर ॲट नावाची मेथड करते. कंटेन्स नावाची मेथड एखादा सिक्वेन्स ऑफ कॅरेक्टर तुमच्या स्ट्रिंगमध्ये आहे का नाही हे सर्च करायचं काम कंटेन्स नावाची मेथड करते. इंडेक्स ऑफ मेथड ही दिलेल्या कॅरेक्टरचं इंडेक्स रिटर्न करायचं काम करते. याचे सुद्धा दोन व्हर्जन आहेत. बाय डिफॉल्ट जे तुम्ही कॅरेक्टर पास करता इंडेक्स ऑफ मेथडला, त्या कॅरेक्टरचा पहिला ऑकरन्स जिथे येईल त्याचा इंडेक्स रिटर्न करायचं काम ही मेथड करते. परंतु एखाद्या स्पेसिफाईड इंडेक्स नंतर जर तुम्हाला त्या कॅरेक्टरचा इंडेक्स नंबर शोधायचा असेल तर तुम्ही सेकंड व्हर्जन यूज करू शकता. त्यात तुम्हाला जे कॅरेक्टर शोधायचं आहे ते कॅरेक्टर द्या आणि कुठल्या इंडेक्स नंतर शोधायचं आहे ते ॲज अ सेकंड पॅरामीटर म्हणून त्या मेथडला द्या. स्ट्रिंगमधलं एखादं कॅरेक्टर ओल्ड कॅरेक्टर न्यू कॅरेक्टरनं रिप्लेस करायचं असेल तर रिप्लेस नावाची मेथड आहे. त्याला दोन पॅरामीटर पास करा, ओल्ड कॅरेक्टर आणि न्यू कॅरेक्टर. ओल्ड कॅरेक्टर हे न्यू कॅरेक्टरनं रिप्लेस केलं जाईल. स्ट्रिंगमधले सगळे कॅरेक्टर लोअर केसमध्ये ट्रान्सलेट करण्यासाठी टू लोअर केस नावाची मेथड आणि सगळे कॅरेक्टर टू अप्पर केस नावाचे सगळे कॅरेक्टर अप्पर केसमध्ये ट्रान्सलेट करण्यासाठी टू अप्पर केस नावाची मेथड आहे. सो दीज आर नथिंग बट वॉट द मेथड्स अवेलेबल इन द स्ट्रिंग क्लास. सो कायम लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही हे स्ट्रिंग क्लास आणि त्याच्या मेथड यूज करताय त्यावेळी सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला
सगळ्यात पहिल्यांदा हे जे पॅकेज आहे ते इम्पोर्ट करावं लागेल आणि त्यातला स्ट्रिंग क्लास इम्पोर्ट करावा लागेल. इम्पोर्ट जावा डॉट लँग डॉट स्ट्रिंग. सो आत्तापर्यंतचे हे सगळे ऑपरेशन जर बघितला तुम्ही, ओके, तर काय काय बघितलं आपण, वेदर द स्ट्रिंग्स आर इक्वल ऑर नॉट, एक स्ट्रिंग दुसऱ्या स्ट्रिंगला कॉन्कॅट करणे, तिसरी स्ट्रिंग तयार करणे, ओके, त्याच्यानंतर सबस्ट्रिंग क्रिएट करणे एखाद्या स्ट्रिंगपासून, ओके, लेंथ कॅल्क्युलेट करणे, कॅरेक्टर एखाद्या इंडेक्सचं शो करणे, एखाद्या इंडेक्सचं कॅरेक्टर रिटर्न करणे किंवा एखादं कॅरेक्टर स्ट्रिंगमध्ये आहे काय नाही चेक करणे, इंडेक्स शोधणे, एखादं कॅरेक्टर दुसऱ्या कॅरेक्टरनं रिप्लेस करणे किंवा कॅरेक्टर लोअर केस किंवा अप्पर केसमध्ये ट्रान्सलेट करणे. ह्या सगळ्या केसेसमध्ये कुठल्याही क्षणी स्ट्रिंगची तुमची जी लेंथ आहे ती चेंज होत नाही. ओरिजिनल स्ट्रिंग जी आहे त्याची लेंथ चेंज होत नाही. सो जर तुम्हाला स्ट्रिंग क्रिएट करायची असेल आणि त्याच्यावर काही ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे असेल, परंतु त्याच्यामुळं जर स्ट्रिंगची लेंथ चेंज होणार नसेल तर तुम्ही स्ट्रिंग क्लास यूज करू शकताय. परंतु काही ऑपरेशन्स असे आहेत जे तुमच्या ओरिजिनल स्ट्रिंगची लेंथ काय करतात, चेंज करतात. फॉर एक्झाम्पल एखादं कॅरेक्टर एखाद्या स्ट्रिंगमध्ये इन्सर्ट केलं, तर काय होईल, जे कॅरेक्टर इन्सर्ट करणार आहात त्याच्यामुळं तुमच्या स्ट्रिंगची लेंथ जी आहे ती 1 वाढेल. एखाद्या स्ट्रिंगमधलं एखादं कॅरेक्टर डिलीट करणं, काय होईल, तर ओरिजिनल स्ट्रिंगची लेंथ 1 कमी होईल. सो अशा केसमध्ये तुम्ही स्ट्रिंग क्लास यूज करू शकत नाही. आता कॉन्कॅटनेट आपण मेथड यूज केली, परंतु कॉन्कॅट मेथड ही स्ट्रिंगची ओरिजिनल लेंथ चेंज करत नाही. ती फक्त एक स्ट्रिंग दुसऱ्या स्ट्रिंगच्या एंडला अपेंड करते. सपोज एखाद्या स्ट्रिंगच्या मध्येच तुम्हाला एखादी दुसरी स्ट्रिंग इन्सर्ट करायची आहे, अपेंड करायची आहे, तर ओरिजिनल स्ट्रिंगमध्ये च्या लेंथमध्ये चेंज होईल. सो एखाद्या ऑपरेशनमुळे जर स्ट्रिंगच्या लेंथमध्ये चेंज होणार असेल तर अशा ऑपरेशन्स तुम्ही स्ट्रिंग क्लास यूज करून परफॉर्म करू शकत नाही. कारण स्ट्रिंग क्लास आणि त्याच्या मेथड यूज करून तुम्ही स्ट्रिंगवर काही ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकताय, परंतु त्या स्ट्रिंगची लेंथ चेंज होत नाही. अशा ऑपरेशन्स जे स्ट्रिंगची लेंथ चेंज करतात ते ऑपरेशन्स परफॉर्म करण्यासाठी स्ट्रिंग बफर नावाचा एक दुसरा क्लास आहे जावामध्ये, तो तुम्हाला यूज करावा लागेल. सो काही क्वेश्चन्स असे असतील तुम्हाला MCQ टाईपमध्ये, दॅट इज व्हॉट इज द व्हॅल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन कम्पेअर टू इफ इनवोकिंग स्ट्रिंग इज लेस दॅन द स्ट्रिंग कम्पेअर्ड. म्हणजे कम्पेअर टू मेथड काय रिटर्न करेल जर पहिली स्ट्रिंग ही साईजनं दुसऱ्या स्ट्रिंगपेक्षा लेस असेल. सो इट विल रिटर्न व्हॉट, इट विल रिटर्न value less than 0. Which method is used to find the character at a given position? Okay, so here the case is very important one. Okay, the answer of this question is nothing but the second option, that char at. Okay, because the A is nothing but what, A is a capital here. Okay? So B and C हा ऑप्शन सेम वाटेल, परंतु ॲक्च्युअल मेथड काय, कॅर जे सगळे लोअर केसमध्ये आहेत and at मधलं A जे आहे ते अपर केसमध्ये. सो द एक्झॅक्ट मेथड इज नथिंग बट द मेथड रिटर्न in the option B, that is char at, where A is what, A is defined in capital letter. Okay. So see string buffer class and its methods in the Java. जसं आता तुम्हाला सांगितलं, अशा काही ऑपरेशन्समुळं जर ज्या ऑपरेशनमुळं स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंगची लेंथ चेंज होणार असेल तर अशा स्ट्रिंग क्रिएट करण्यासाठी तुम्ही स्ट्रिंग क्लास यूज करू शकत नाही, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला स्ट्रिंग बफर क्लास क्रिएट करावा लागेल आणि त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल. ओके, सो इन टुडेज सेशन वी ऑल्सो लर्न what is string buffer class and what methods are available of string buffer in the Java. Okay. So we'll learn today the string buffer class and methods of string buffer class. Okay. So see here.
जसं आता तुम्हाला सांगितलं, स्ट्रिंग बफर क्लास इज यूज टू रिप्रेझेंट अ कॅरेक्टर्स दॅट कॅन बी मॉडिफाईड. कॅरेक्टर जे आहेत ओरिजिनल स्ट्रिंगचे कॅरेक्टर आणि लेंथ ही मॉडिफाईड करायचे असतील तर स्ट्रिंग बफर क्लास यूज करावा लागेल. इट इज सिम्पली यूज फॉर कॉन्कॅटनेशन अँड मॅनिपुलेशन ऑफ अ स्ट्रिंग. वी कॅन इन्सर्ट द कॅरेक्टर्स सबस्ट्रिंग्स in the middle of the string or append to another string. सो असे काही ऑपरेशन्स जसं आता डिस्कस केलं, काही कॅरेक्टर मध्येच इन्सर्ट करायचं असेल, एखादं कॅरेक्टर डिलीट करायचं असेल, एखादं स्ट्रिंग रिव्हर्स करायची असेल, तर अशा केसमध्ये तुम्ही स्ट्रिंग यूज करू शकत नाही क्लास. कारण स्ट्रिंग क्लास जेव्हा आपण यूज करतो त्यावेळी कंटेंट आणि लेंथ ओरिजिनल स्ट्रिंगची मॉडिफाईड होत नाही. ओरिजिनल स्ट्रिंग ही ओरिजिनल स्ट्रिंगच राहते, त्यातला कंटेंट मॉडिफाईड होत नाही. जर आपल्या ऑपरेशनमुळं एखाद्या स्ट्रिंगचा ओरिजिनल स्ट्रिंगचा कंटेंट मॉडिफाईड होत असेल, त्याची लेंथ चेंज होत असेल, तर स्ट्रिंग बफर क्लास आणि त्याची मेथड तुम्हाला यूज करावी लागेल. सो सी हियर, स्ट्रिंग बफर इज अ पेअर क्लास ऑफ द स्ट्रिंग. while string creates the string of fixed length. जिथं लेंथ चेंज होत नाही तिथं तुम्हाला स्ट्रिंग क्लास वापरता येईल. बट string buffer creates the strings of a flexible length, that can be modified in terms of both length and the content. So we can insert the characters, substrings, delete the characters or substring in the middle of the string by using the string buffer. So see here, when we append the string s2 to s1 at the end, for that one स्ट्रिंग बफरला अपेंड नावाची मेथड यूज करावी. स्ट्रिंग बफर यूज करून एक स्ट्रिंग तयार केलेली आहे हॅलो. स्ट्रिंग बफर यूज करून दुसरी स्ट्रिंग केलेली आहे वर्ड. सो स्ट्रिंग बफर s1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर हॅलो. स्ट्रिंग बफर s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर वर्ड. कारण स्ट्रिंग बफर हा क्लास आहे जावामधला. आणि फ्लेक्झिबल लेंथची किंवा ज्याची कंटेंट मॉडिफाईड होऊ शकतात अशी स्ट्रिंग क्रिएट करायची असेल तर तुम्हाला स्ट्रिंग बफर क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल आणि त्याला तुम्हाला स्ट्रिंग पास करावं लागेल. सो हॅलो नावाचे एक स्ट्रिंग तयार केले आणि वर्ड नावाचे एक स्ट्रिंग तयार केले. सो s1 डॉट अपेंड s2. आता कॉन्कॅट मेथडमध्ये काय करत होतो आपण, कॉन्कॅट झाल्यानंतर ती मेथड दुसऱ्या कुठल्या तर स्ट्रिंगमध्ये आपण ती स्टोअर करत होतो. अपेंड काय होईल, s2 ही s1ला अपेंड होईल आणि ती s1 म्हणून कन्सिडर केली जाईल. सो s1 इज नथिंग बट वॉट हॅलो वर्ड. मग या केसमध्ये काय झालं तर स्ट्रिंगचा कंटेंट आणि त्याची लेंथ चेंज झाली. जर मी कॉन्कॅट बघितलं, सो सी हियर कॉन्कॅट मेथड, दोन स्ट्रिंग कॉन्कॅट केलेत आपण आणि ती तिसऱ्या कुठल्या तर स्ट्रिंगमध्ये स्टोअर केलेले. एस आणि str ह्या कॉन्कॅट केलेत आणि ती तिसऱ्या स्ट्रिंगमध्ये स्टोअर केलेले. याच्यामुळं ओरिजिनल स्ट्रिंग जे आहेत एस किंवा str याच्या कंटेंटमध्ये आणि लेंथमध्ये चेंज होणार नाही. सो कंटेंट आणि लेंथमध्ये चेंज नको असेल किंवा फिक्स लेंथची स्ट्रिंग क्रिएट करायची असेल तर स्ट्रिंग क्लास यूज करा. जर एखाद्या स्ट्रिंगचे ऑपरेशन्स परफॉर्म केल्यानंतर त्या ओरिजिनल स्ट्रिंगची लेंथ किंवा कंटेंट चेंज होणार असेल तर स्ट्रिंग बफर क्लास यूज करा. आता इथं आपण s1 आणि s2 हे अपेंड केलेले आहेत, परंतु ती दुसऱ्या कुठल्या तर एखाद्या स्ट्रिंगमध्ये त्याचा रिझल्ट स्टोअर केलेला नाही. s1 डॉट अपेंड s2 मीन्स वॉट, s1ची जी स्ट्रिंग आहे त्याला ॲट द एंड s2 अपेंड केली जाईल आणि ती ॲज अ s1 म्हणून सेव्ह केली जाईल. सो s1चा कंटेंट चेंज झाला, हॅलो नावाची जी s1ची स्ट्रिंग होती ती आता काय झाली हॅलो वर्ड झाली. सो कंटेंट पण चेंज झाला आणि त्याची लेंथ पण चेंज झाली. सो वन मोर मेथड इज देअर, that is append method, which is used to append one string to the another string at the end. Next one is nothing but the insert method. Suppose you want to insert some substring, string or the character at the middle of the string, then you can use the insert method. So it insert the string at a given position. So s1 एक स्ट्रिंग क्रिएट केले बाय युजिंग स्ट्रिंग बफर, s2 एक स्ट्रिंग क्रिएट केलेले बाय युजिंग स्ट्रिंग बफर. आणि s1 डॉट इन्सर्ट, तर इन्सर्ट करताना काय करायचं आहे तर कुठल्या इंडेक्सला इन्सर्ट करायचं आहे आणि काय इन्सर्ट करायचं आहे
हे दोन पॅरामीटर तुम्हाला इन्सर्टला पास करावे लागतील. सो याचं मिनिंग काय, s1 डॉट इन्सर्ट s1 या स्ट्रिंगमध्ये इन्सर्ट कर, काय इन्सर्ट कर, तिसऱ्या इंडेक्सला s2 इन्सर्ट कर. s2 इज व्हॉट, द वर्ड. सो तिसरा इंडेक्स काय 0 1 2 आणि ह्या l नंतर काय इन्सर्ट कर, वर्ड इन्सर्ट, s2 इन्सर्ट. So output is what, hell word low. So we can insert a character, substring or another string in the middle of one of the string by using the insert method. Okay. So याच्यामुळे काय झाला, कंटेंट ओरिजिनल स्ट्रिंगचा चेंज झाला, लेंथ चेंज झाली. ओके, त्यामुळे आपण ही स्ट्रिंग हे ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी ज्या स्ट्रिंग लागणार आहेत त्या स्ट्रिंग बफर यूज करून क्रिएट केल्या आणि त्याची इन्सर्ट नावाची मेथड यूज केली. Then next method is nothing but the delete one. This method is used to delete the multiple character at the once from the nth position to m position. Okay. For example, here the string is nothing but the hello we can create by using the string buffer, and s1 dot delete 1 3. Okay. So ह्या पोझिशन पासून ते ह्या पोझिशन पर्यंत जे कॅरेक्टर्स आहेत ते डिलीट करायचं काम ही मेथड करेल, डिलीट नावाची मेथड. ओके, सो वी कॅन डिलीट द मल्टिपल कॅरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग बाय युझिंग डिलीट मेथड. ओके, त्यासाठी तुम्हाला स्टार्ट अँड एंड पोझिशन द्या, तिथले कॅरेक्टर्स डिलीट केले जातील. सो इट विल रिड्यूस द लेंथ और इट विल चेंज द कंटेंट. सो ऑल्सो when you are working on the strings which size is not fixed or which contents are not fixed, then that type of the string is created by using the string buffer class. Delete character at, एखाद्या स्पेसिफाईड इंडेक्स कॅरेक्टर डिलीट करण्यासाठी मेथड आहे delete char at, where the c is capital, a is capital. Okay, so hello मधला सेकंड इंडेक्सची कॅरेक्टर आहे ती इथे डिलीट केलं जाईल. सो दिस मेथड इज यूज टू डिलीट द स्पेसिफिक कॅरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग. रिव्हर्स नावाची मेथड आहे जी तुमच्या स्ट्रिंगचे कॅरेक्टर रिव्हर्स करायचं काम करते. हॅलो ही एक स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग घेतलेली आहे, ती रिव्हर्स करेल, दॅट इज OLLEH. सो कॅरेक्टर सिक्वेन्स जो आहे तो रिव्हर्स करायचं काम रिव्हर्स नावाची मेथड करेल. सो इथं तुम्हाला कुठलंही वेगळं लॉजिक यूज करावं लागत नाही कॅरेक्टर रिव्हर्स करण्यासाठी. स्ट्रिंगचे सिम्पल स्ट्रिंग बफरची रिव्हर्स नावाची मेथड आहे, ती यूज करा, तुमच्या स्ट्रिंगमधले कॅरेक्टर्स रिव्हर्स करून शो करायचं काम ही मेथड करेल. आता ह्या केसमध्ये लेंथ तेवढीच राहील, परंतु कंटेंट जो ओरिजिनल स्ट्रिंगचा आहे तो चेंज होईल. सो रिव्हर्स मेथड इज यूज टू रिव्हर्स अ स्ट्रिंग in a string buffer. You can set a character at a specified index by using the set char at. आता इन्सर्ट मध्ये काय केलंय, इन्सर्ट मेथड यूज करून आपण एखादी सबस्ट्रिंग किंवा ओरिजिनल स्ट्रिंग दुसऱ्या स्ट्रिंग मध्ये इन्सर्ट करायचं काम केलं. फक्त जर मला एखाद्या स्ट्रिंग मध्ये कॅरेक्टर इन्सर्ट करायचं असेल तर मेथड आहे सेट कॅर ॲट. तो लोकेशन इंडेक्स द्या आणि कुठलं कॅरेक्टर त्या इंडेक्सला इन्सर्ट करायचं आहे ते कॅरेक्टर द्या, त्या इंडेक्सला ते कॅरेक्टर इन्सर्ट केलं जाईल. दॅट्स वाय इट ऑल्सो चेंजेस व्हॉट कंटेंट ऑफ युअर स्ट्रिंग. सेट कॅर ॲट. आता याचं मिनिंग बघा, 0 1 2 3 एल जे आहे ते ई ने रिप्लेस केलेलं आहे. तिथे कॅरेक्टर काय सेट केलेलं आहे, तिसऱ्या इंडेक्सला ई सेट केलेला आहे. सो एल इज रिप्लेस और सेट बाय ई. रिप्लेस नावाची मेथड आपण बघितली, परंतु रिप्लेस नावाची मेथड ओरिजिनल स्ट्रिंगच्या कंटेंटमध्ये चेंज करत नाही. सेट कॅर ॲट नावाची मेथड ही ओरिजिनल स्ट्रिंगच्या कंटेंटमध्ये चेंज करते. सो व्हॅन टू यूज द स्ट्रिंग क्लास अँड स्ट्रिंग बफर क्लास. जसं आता आपण बघितलं, इट इज अ मोस्ट कॉमनली यूज क्लास, स्ट्रिंग क्लास, विच कॅन बी यूज टू स्टोअर द स्ट्रिंग कॉन्स्टंट्स. स्ट्रिंग कॉन्स्टंट्स म्हणजे कॉन्स्टंट्स मीन्स व्हॉट, ज्याच्या व्हॅल्यू चेंज होत नाही, ज्याची लेंथ चेंज होत नाही
अशा स्ट्रिंग्स जर तुम्हाला क्रिएट करायच्या असतील तर तुम्हाला स्ट्रिंग क्लास यूज करून स्ट्रिंग क्रिएट करू शकता. दॅट इज स्ट्रिंग कॉन्स्टंट्स कॅन बी एनी कॅरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड एनक्लोज्ड इन द डबल कोट्स. स्ट्रिंग्स कॅन बी यूज्ड व्हेन डेटा नीड नॉट बी अल्टर्ड. जर तुम्हाला स्ट्रिंग कॉन्स्टंट डिक्लेअर करायचे असतील किंवा अशी स्ट्रिंग क्रिएट करायची असेल स्ट्रिंग क्लास यूज करून ज्याच्या कंटेंटमध्ये आणि लेंथमध्ये चेंज होत नाही तर स्ट्रिंग क्लास यूज करा. स्ट्रिंग बफर कधी यूज करायची? जर तुमची स्ट्रिंग लेंथ आणि कंटेंटमध्ये चेंज होणार असेल तर स्ट्रिंग बफर यूज करून तुम्ही स्ट्रिंग क्रिएट करा. स्ट्रिंग इज अ मेजर क्लास. स्ट्रिंग बफर इज व्हॉट? इट्स अ पियर क्लास ऑफ द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग क्लास यूज करून जी मी स्ट्रिंग क्रिएट करणार आहे ती फिक्स लेंथची असणार आहे. स्ट्रिंग बफर क्लास यूज करून जी मी स्ट्रिंग क्रिएट करणार आहे ती व्हेरिएबल लेंथची फ्लेक्झिबल लेंथची असेल म्हणजे ज्याची लेंथ चेंज होऊ शकेल. स्ट्रिंग यूज करून जी मी स्ट्रिंग क्रिएट करणार आहे त्याचा कंटेंट चेंज होत नाही. स्ट्रिंग बफर यूज करून जर मी एखादी स्ट्रिंग क्रिएट केली आणि त्याच्या काही मेथड्स यूज केल्या तर त्या स्ट्रिंगचा कंटेंट चेंज होऊ शकतो. सो एक्झाम्पल इज व्हॉट? दिस वन. स्ट्रिंगचं एक्झाम्पल आणि स्ट्रिंग बफरचं एक्झाम्पल दिस वन. वी ऑलरेडी लर्न दॅट वन. सो these are the difference between the string class and string buffer class. Okay. So questions बघा. Which of these method of the class string buffer is used to concatenate the string representation to the end of invoking strings? Okay. स्ट्रिंग बफरची मेथड यूज विचारली त्यांनी कॉन्कॅट करण्यासाठी. तर ती मेथड आहे अपेंड नावाची मेथड. ओके. कॉन्कॅट नावाची मेथड ही स्ट्रिंग क्लासची आहे, स्ट्रिंग बफर क्लासची नव्हे. Then which of these class is super class of the string and string buffer class, which is nothing but what? Java.language. Okay. Language हा super class असणार आहे. So this is the end of the string and string buffer class in Java. So keep in mind that Java मध्ये स्ट्रिंग हा ऑब्जेक्ट म्हणून कन्सिडर केला जातो. तुम्ही स्ट्रिंग क्रिएट करू शकताय बाय युजिंग स्ट्रिंग क्लास अँड स्ट्रिंग बफर क्लास यूज करून. जर फिक्स लेंथची स्ट्रिंग क्रिएट करायची असेल तर स्ट्रिंग क्लास यूज करा. व्हेरिएबल लेंथची स्ट्रिंग यूज करायची असेल क्रिएट करायची असेल तर स्ट्रिंग बफर क्लास यूज करा. आता हे क्लासेस यूज केल्यामुळं काय फायदा होईल तर ह्याच्या ज्या मेथड्स आहेत त्या मेथड्स यूज करून तुम्ही स्ट्रिंगवर तुमचे ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकता. फॉर एक्झाम्पल जे आपण मेथड्स बघितले आता त्या सगळे ऑपरेशन्स तुम्ही परफॉर्म करा. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग अँड स्ट्रिंग बफर क्लास. थँक्यू.